And especially as a woman in a real estate business, right? When we do something, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അത് കസ്റ്റമറിനെ ആണോ അത് ആർക്കായാലും 100% നമ്മളുടെ പൂർണ്ണ ഒരു മനസ്സും കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. So we did that really well. Even now it is peaceful. Sanctions എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. I knew this was my forte. So I think it's first steps of innovation, it's first steps of research. This is the first project in Kochi which is going to have a complete net zero energy in terms of common area. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് റിഡക്ഷൻസ് പല രീതിയിൽ അത് കസ്റ്റമറിനാട്ടെ അത് എൻവയൺമെൻറ്റിനാട്ടെ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. നിമ്മി, ഞാൻ ആദ്യം നിമ്മിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ യു ഓൺലി ലിവ് വൺസ്, റൈറ്റ്? ആ ഇതിലെ എവറി മൂമെൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്പെഷ്യൽ. But just imagine, Nimmy, when you wake up in the morning, you see sunrise in the backwaters and then you see sunset in Arabian Sea. ആ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഹായ് സാറ മാം. ഹായ് നിമ്മി. ആദ്യമായിട്ടാണ് മാം നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനൊരു വ്ളോഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡർ ഒരു 33 ഇയേഴ്സായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ബിൽഡറാണ്. അവരുടെ ഒരു 4ാമത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ട്രൈൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രോജക്റ്റാണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എടക്കൊച്ചിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്താണ് ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡർ, അവരുടെ ഒരു ജേർണി, അതൊന്ന് മാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? Hi. Okay, so Nimmy, the first thing that I wanted to just say was we've been in the industry for more than 33 years. My dad started off, ours is a family business. We had to go to Bangalore because of some personal training for my brother. Okay. Our reasons my father had moved and ours was into plywood manufacturing industry. He moved in the early 90s to a real estate verticaloto shift and we've started at 33 years. We've been in the industry and we've completed more than 2 lakh square feet of construction and more than about 28 projects. So that is our history from Bangalore. And then coming to Kochi, we've been primarily my dad has set up, we've majorly into residential, commercial and hospitality sector. And this is the 4th one in Kochi right now that we are focusing. And കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാദറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Yes. മാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? So my journey into this was around 2014-15 our time. I come from an engineering background. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം at the end of the day, eventually I've traveled across the world. I worked in London, I've worked in all the MNCs in Bangalore. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നപ്പം 2014-15 there was a true calling that I wanted to come back to the family business and be a part of our business, and that's always there because I've seen my dad go through this. I've seen my dad been there, and while I do my work, I've seen my kids also hear from us, right? So അങ്ങനെ we moved in around, ഞാൻ 2014-15 ആയപ്പം we were into residential ആയിട്ട് കുറേ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സും കോട്ടയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. 2007-8 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാക്കനാടിലെ പ്രൈം എയർപോർട്ട് സീപോർട്ട് റോഡിൽ my dad itself had done the high rise property at that point in time. അന്ന് അധികം ആ പ്രോജക്ട്സ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. And he was one of the first earlier builders who had started off അവിടെ. And 2017-18 ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് it's always nice, a combination between a father and a daughter. It's a great combination. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ my dad comes with an expertise. I may come with fresh perspectives of whatever is new in the real estate segment. ആ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ the combination between a father and a daughter brings out the best products, and which is what you see in the Quayside 12 project. Yes. അപ്പം
Arookutty എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. 82 റൂംസിന്റെ ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ്. ആ സമയത്ത് ഈ സെഡ് ഡു ഓർ ഡൈ, ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കം ഔട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഫ്രം നേച്ചർ വീവ് സീൻ ഇറ്റ്. നമ്മൾ you've seen how the birds fly, right? Exactly that same feeling that he said, now you're out of the nest, you have to fly and you have to do it. And it's a great learning experience because our 82 rooms, how we converted, ഞങ്ങളൊരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ആദ്യം I said, we are not going to run this because I am good at construction, let me stop my work in construction. Beyond construction, it should be done by an operator who's a subject matter expert in that area. And most of the developers, this is what we do. We don't run the whole thing. We do the construction, we do whatever, and the operator runs it. So നമ്മൾ ക്ലബ് മഹീന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബോംബെയിലുള്ള ബോംബെ ബേസ്ഡ് ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു. And Mahindra comes with a good brand name and their practice in avരുടെ ആ ഒരു expertise is a great expertise. So 82 rooms worked really well for them, and we completely tailor-made this whole thing. We changed the whole systems, the MEP തൊട്ടിട്ട് entire spec ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ കോവിഡ് സമയത്ത് 1.5 years I sat from morning 6 till about night 10 o'clock, finished the whole project. Adum sanctions ellam I knew this was my forte, and I knew this is what exactly I wanted to do. And I think real estate has been exciting because every day there's a new thing, and as an entrepreneur നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു ലൈഫിലൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് വേണം. സോ എവറി ഡേ there's something new that comes up, and to tackle it and to come out of it in flying colors makes me very happy. And I think we've proved it in Club Mahindra Arookutty, and it's a great project. Even now when we go there, we feel so happy for every hard work that we've put into that particular project. അപ്പം ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും I decided that sanctionsum എല്ലാം, and especially as a woman in a real estate business, right? When we do something, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അത് കസ്റ്റമറിനെയാണോ അത് ആർക്കായാലും 100% നമ്മളുടെ പൂർണ്ണ ഒരു മനസ്സും കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. So we did that really well. Even now it is peaceful. Sanctions എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. I knew this was my forte. And I actually then went and studied in IIM Bangalore. I did my real estate management in Harvard Business School also. So that's when that new thoughts and new perspectives came into me. So my dad came with expertise. He knew how to, our combination, we said, Dad, next 20 years, what are we going to stand for? What are our core business values? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗോ തന്നെ നമ്മൾ 3 ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോ വാല്യൂസിലോട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. One is sustainability. All our constructions going forward is going to be sustainable. എന്ന് വെച്ചാൽ more than a platinum or a IGBC certification or അതിനേക്കാട്ടിലും ഉപരി United Nations has come, because there is some amount of emission, some amount of carbon footprint that we as developers, other construction, ഏത് ഫീൽഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും മാനുഫാക്ചറിങ് ആയാലും റീറ്റെയിൽ ആയാലും ഏത് ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ട്. ഭൂമി പൂജ ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറുമ്പം I would definitely want to protect Mother Nature, and I would definitely want to do everything that is right in all perspectives. ആ ഒരു രീതിയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നൊരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹാവ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് നെറ്റ് സീറോ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബൈ 2050, 2070 all of us have to go towards it. So I think it's first steps of innovation, it's first steps of research. This is the first project in Kochi which is going to have a complete net zero energy in terms of common area. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്, സോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് റിഡക്ഷൻസ് പല രീതിയിൽ അത് കസ്റ്റമറിനാട്ടെ അത് എൻവയൺമെൻറ്റിനാട്ടെ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോർ വാല്യൂ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ്. അതിന് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അരുക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിന് IGBC പ്ലാറ്റിനം കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. പ്ലാറ്റിനം കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല, ഗോൾഡും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷേ പ്ലാറ്റിനം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് പ്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now then comes the design, the product. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബിറ്റ്വീൻ
ഇതിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ വാട്ട് വി ബ്രിങ് ടു ദ ടേബിൾ, the quality of the product and the design factor is highly intense. So I stand for boutique luxury. I stand for something that is a wow factor. Adana nammal kondirunne every project going forward, all our products are going to be design rich as well as the quality of the product, and this is something I've learned from some of the senior developers. നമ്മൾ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ പോയാൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്, do you think that we will give you a variation of 0.4 mm ആ ഒരു വാളിലെ ഒരു ആൻറ്റിലേഷൻസ് or whatever it is, right? ആ അത്രയും പാഷനിലായിരിക്കും വി ആർ ഡൂയിങ്, ആൻഡ് മൈ ടീം ആൻഡ് മൈ എൻറ്റയർ ദ സൈറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റയർ ടീം അറ്റ് ട്രൈൻ is focused fully on quality, and which is why we have JLL who's auditing us. അപ്പം നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു ഓഡിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ 200% ഷുവർ ആയിട്ടാണ് കസ്റ്റമറിന് അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളത് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ്? ഞങ്ങൾ വി ആർ for the customers. We are here to serve our customers, and customers are our highest priority. അപ്പോൾ sustainability, product and customer focus ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും core values, and all our projects are built on these core values. അത് I'll explain to you as we go forward. So this is what we stand for. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈൻ്റെ ഏറ്റവും സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫ്രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇതല്ലേ, Quayside 12. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മാം പറയാമോ? നിമ്മി, ഞാൻ ആദ്യം നിമ്മിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ യു ഓൺലി ലിവ് വൺസ്, റൈറ്റ്? ആ ഇതിലെ എവറി മൂമെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നിമ്മി, വെൻ യു വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, യു സീ സൺറൈസ് ഇൻ ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്, and then you see sunset in Arabian Sea. ആ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. എടക്കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം. എടക്കൊച്ചി ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ഇസ് കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം യുവർ സിറ്റി ട്രാഫിക്, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. എന്നാൽ തന്നെ യുവർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഇൻ 5 minutes യു ആർ റീച്ചിങ് ദ NH bypass, യു ആർ കണക്ടിങ് ടു മെട്രോ, യു ആർ കണക്ടിങ് ടു റെയിൽവേസ്, ടു ദി എയർപോർട്ട്. നെട്ടൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ ബൈപ്പാസ് യു കൻ ഗോ directly to the airport, which is less traffic, and you're cutting off from the city traffic. MG Road, 20 minutes you reach MG Road. Okay. So absolutely a fantastic location, at a great ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, യു ലിവിങ് മോർ ക്ലോസർ ടു ദ നേച്ചർ. അപ്പം എവറി ഡേ I feel like coming from Bangalore to Cochin, the sky is very dramatic here. It's so beautiful to see ആ ഒരു from afternoon, evening തൊട്ടിട്ട് ആ shades of the colors of the sky is very dramatic in Cochin, I feel. And I think you should experience ആ ഒരു അനുഭവം. It's a great thing, and especially if you're staying there, nothing like it. So ഈ project actually ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് 19,500 19,645 സെൻസിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ വിൽ ബി അറൌണ്ട് 56 to 60,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബൊട്ടീക് ലക്ഷറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോട്ട് ടു മെനി പീപ്പിൾ, വോള്യൂം ഉള്ള ഇതല്ല. It's only 12 apartments and 1 apartment per floor. So you have a 360 view of nature. And ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാധനവും മേളിലോട്ട് so you do not have obstructing neighborhood also. View is mind blowing. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഈയിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ we were seeing the first floor view is really nice, and I feel it's so nice to be closer to the water when you can see എന്നാ പറയുക ഫിഷർമെൻ പോകുന്നതും നേച്ചർ കാണുന്നതും എല്ലാം, and trees ആണെങ്കിൽ there is so much of beauty. And I think it's more of a meditation space. So I think when you live once, you live well. Yes. ഇതിലിപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞല്ലോ 12 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ 3ഉം 4ഉം ആണോ, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇതൊരു 4,186 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെയിലബിൾ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ 3 BHK 4 BHK എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 3 BHK ആക്ച്വലി വി ആർ സെല്ലിംഗ് എ 3.5 ആൻഡ് 4.5, കാരണം എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് പല രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ഫാമിലി. അവർക്ക് അതൊരു ഹോം എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സ്പേസ് ആകണം, പിള്ളേരുടെ സ്റ്റഡി റൂം, ലോണ്ടറി റൂം, പൂജ റൂം, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി even like a reading library space, music room, something that's close to the family. And ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഒരു നേഴ്സിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസ്, നമ്മൾ ആരും ഇത് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. So this is what we have given as a specialty in this particular project. And that's about the floor area. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 12 യൂണിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന്. എനിക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് വരുന്നത് മാം? Okay, so I think we launched it very recently. Within 2.5 months, 70 to 80% is already sold out. I have only 3 units with me right now.
But pricing, more than pricing, I think we've put our heart and soul into this work. So you're going to get something beyond what money can definitely offer. But it comes around a 4.5 CR ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇതാണ്. അല്ലേ? പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മാം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ്, കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ നിന്ന് ഈവൻ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാമോ? സോ ഇത് ട്രൈഡിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സീരീസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അൾട്രാ ലക്ഷറി with sustainable living. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ദിസ് വാസ് ഡിസൈൻ ബൈ ആർക്കിടെക്ട് ടോണി, സ്ഥപതി ആർക്കിടെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ടോണി സാർ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ആഡ് ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് വെരി യുണീക്ക് ആൻഡ് വെരി സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് വെരി മീനിങ്ഫുൾ ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അപ്പം the first thing is this is a pre-certified IGBC platinum rated project. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഇതൊരു എന്നാ പറയുന്നത്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി റിഡക്ഷൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, വൺ ടൈം property tax reductions, as well as if they're taking bank loans, they get reduced interest rate because it's a platinum rated grade A asset ayonda. The second thing is in terms of this is the first project which is on a net zero renewable energy. The entire common area is running on including the amenities like a high end jacuzzi, the pool, everything on the technical aspects of the amenities of a common area is run fully on a net zero energy. Adhe samayatha the materials that we have used for this project in heat reductions, nammale sambacholam entire oru cooling effect. So what have we done from a technical perspective for each of these apartments? Apam ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം we wanted to give the customer a grade A asset which has എന്നാ പറയുക എനർജി സേവിങ്സ്, റൈറ്റ്? അവർക്ക് അതിനകത്തൊരു അനുഭവം കിട്ടണം ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അവർ താമസിക്കുമ്പം റെഡ്യൂസ്ഡ് എനർജി സേവിങ്സ്. അപ്പം അവരുടെ ബില്ലിനകത്ത് അത് കിട്ടുമ്പോൾ അത്രയും സന്തോഷം. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ മൈ സക്സസ് വുഡ് ലൈ. സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഹീറ്റ് പമ്പ്സ്, നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ ഗീസർ ഓൺ ചെയ്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ്, റൈറ്റ്? അതേ സമയത്ത് ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് 24 hours 1 hour രാവിലെ ഓടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 24 hours യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്റൂമിലാട്ടെ കിച്ചണിലാട്ടെ പല രീതിയിലും ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് എനർജി സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സേവിങ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് AC, വി ആർ ഗിവിംഗ് 5-star റേറ്റിംഗ് AC ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഫ്രം എ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടണം. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫ്രം എ ഡിസൈൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? ആ ഡിസൈൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ലോബി, നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ഗോൾഫ് കിറ്റ് ഓർ യുവർ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് ഓർ നമ്മുടെ പാഡിൽ ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈവൻ എ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എനി ഓഫ് ദിസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഹൗസ്. ആ ഒരു സ്പേസ് തന്നേക്കുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡിവൈഡിങ് പബ്ലിക് ആൻഡ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വേർ നമ്മുടെ ഒരു ലോണ്ട്രി മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ആരെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പേഴ്സൺ ഹു കംസ് ഇൻ, ഹി ഡസൻറ്റ് need to enter the house. This is a private space given for the customer in the lift lobby itself on their floor. So one apartment per floor ആവുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ so it becomes very easy for them not to take people inside the apartment. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ there are many things that we have looked in. അതായത് നമ്മൾ കുറേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് പറ്റിയേക്കുന്നത്, അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഡിസൈനിനകത്ത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. So we have done a good study and a research on this particular area, and one we felt was നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ളൊരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈല്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീടുകൾ, ഒരു തറവാട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഇസ് എലാബറേറ്റ് കുക്കിംഗ്, അല്ലാതെ എളുപ്പമുള്ള കുക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ല. സോ കിച്ചൺ, വർക്ക് ഏരിയ, സ്റ്റോർ റൂം, മെയ്ഡ്സ് ബാത്റൂം, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ അഗ്നിമൂല എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തു ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളിത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കിച്ചണിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹോബ്, സിങ്ക്, ഫ്രിഡ്ജ്, ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടണം. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് അലൊക്കേറ്റഡ് ദ സ്പേസ്. നമ്മളത് കസ്റ്റമറിനെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സോ ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ മോഡേൺ കുക്കിങ്ങിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം
ബേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്, ആ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ, ബേക്കിങ്ങിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ, അവൻ, മൈക്രോവേവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതേസമയം വർക്ക് ഏരിയ ഇസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രൈങ്ങും ആ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ അവിടെ ഇതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോഫി, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ കിച്ചൺ, യു കൻ ആക്ച്വലി ഡു ഇറ്റ് യുവർ കോഫി ഓർ ഈവൻ ഒരു ദോശ ക്വിക്ലി, വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. സോ യു ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ കിച്ചൺ. സോ we've given a breakfast nook that can be converted into any of a private space or a bar space. ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now when I come to cupboard, നിമ്മി തന്നെ, ഞാൻ നിമ്മിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് ഒരു കബേർഡ് സ്പേസ് ഇസ് എ കൺസേൺ. നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം കബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് പോലും ഇല്ല. ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ ബെഡ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം കബേർഡ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹിസ് ആൻഡ് ഹർ വാക്കിൻ വാർഡ്രോബ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എൽ ഷേപ്പോ ഇതൊന്നും അല്ല, 3 sides വിത്ത്, സോ ദാറ്റ് യു കൻ പുട്ട് യുവർ സാരി, ഇതുപോലെ ജ്വല്ലറി എല്ലാം, ബെൽറ്റ്, വാച്ച്, എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളത് സ്പേസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താണ് നമ്മളത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒരു ഐലൻഡ് വെയർ യു കൻ പുട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സസറീസും ബാഗ്സും ഷൂസ് all of that. And then comes so it's divided between his and her, husband and wife ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കബേർഡ് സ്പേസ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ബാത്റൂമിൽ ഹിസ് ആൻഡ് ഹർ വാഷ് ബേസിൻ. Okay, and I've heard from so many people they love this concept because you always get a fresh wash basin. It's very clean and separate ആയിട്ട് കിട്ടും. And then comes ഒരു cupboard space വേണമെങ്കിൽ അത് ഡ്രസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ആക്കാം. അത് ഇന്റീരിയറിൽ കസ്റ്റമറിന് ഏത് രീതിയിൽ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് അവരുടെ രീതിയിൽ അത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും. ഈവൻ ദ വാക്ക് ഇൻ വാർഡ്രോബ് കബേർഡ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ബാത്റൂമിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is not a 3 BHK and a 4 BHK. I would say this is a 3.5 and a 4.5 BHK. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 0.5 എന്ന് പറയുന്ന പല വീടുകളിൽ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ്. അപ്പൊ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹോം നേഴ്സിനെ വേണമായിരിക്കും. ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു 0.5 BHK അങ്ങനെ, അല്ലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നമുക്ക് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വർക്ക് സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി യൂണിറ്റ്, റീഡിംഗ് യൂണിറ്റ്, അല്ലെ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റഡി യൂണിറ്റ്, അല്ലെ ലോണ്ട്രി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാഗ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ചുറ്റിനും നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് കവേർഡാ, പ്രാവ് വരത്തില്ല. അത്രയും ഡീറ്റെയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ MEP ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർഡ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ബിമ്മിനകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസോസിയേഷന് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കായിട്ട്, ബിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ്, സോ ദ എൻറ്റയർ ഡ്രോയിങ്സ് തൊട്ടിട്ട് MEP തൊട്ടിട്ട് ഏത് എവിടെ എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്, ആക്ച്വൽ എന്താ പണിതേക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് 10 years later, 15 years later, they would want to see the thing. They have clear cut drawings, they have clear cut thing that ഈ ഇതിൽ ഇന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർലി ഡോക്യുമെന്റഡ്. ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. EV charging we have given for our customers, and so I think there's a lot of things from energy savings തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഹവ് ഗോൺ അഹെഡ് ആൻഡ് ഗിവൻ ഇറ്റ് ആസ് എ യുണീക്ക് പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റും കൂടെ കവർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാറിന് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുക, യു മിസ് ഔട്ട് ഓൺ എ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. സാറിന് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെടിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ ടോണി സാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചുറ്റിനും പ്ലാന്റ് ബോക്സ് ഇട്ടു. ഈ പ്ലാന്റ് ബോക്സിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് ചെടി കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ ദ ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഹാവിംഗ് ദിസ്. ഒരു ഡിപ്പ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മണ്ണിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താണ് ചെടി. യു കൻ പുട്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ്, ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂടാം. അതുപോലെ തന്നെ നിമ്മി, ഇഫ് ഐ ടെൽ യു ദറ്റ് കിച്ചൺ has a vegetable garden space. അതിനകത്ത് കരിയാപ്പില തൊട്ടിട്ട് പുതിന, മല്ലി, all of this can be given there in that particular space. So from a design, if you look at my elevation, you will know lighting detail വരെ നമ്മൾ എത്ര ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ലൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എലിവേഷൻ എങ്ങനെ വരും, all 4 sides you must see the elevation of the apartment. അതിനകത്തൊരു തൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഡിസൈനർ ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡിസൈനർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്പേസ്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
has a lot of benefits. You can just lock the door and go because you have a security. വീടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി നമ്മൾ ഒത്തിരി 10x ഡീറ്റെയിലോട്ട് കയറിയാണ് ആ ഒരു ഫൈനൽ വാല്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ കവർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും ഒരു പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്ന അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നിമി, ഐ വുഡ് സേ this is a vacation, നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിലോട്ട് കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ്. അപ്പം ഇൻ റീസെന്റ് വൺ ഓഫ് അവർ ആഡ്സ് വി ഹഡ് പുട്ട് ഇൻ എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെക്കേഷൻ മോഡിലോട്ട് കയറുക as soon as you are entering the gate of this apartment. അപ്പം one full floor is only clubhouse kind of amenities. Okay, 3 party spaces that we have. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് നമുക്കൊരു പാർട്ടി നടത്തുന്നതിന് പകരം ഈ 3 party spaces എടുത്താൽ പല രീതിയിൽ ടെറസിൽ, റൂഫ് ടോപ്പ് ടെറസിൽ, overlooking the backwaters, and you have like a separate room with a outdoor space. അപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വന്നാലും 100% you can use any of these 3 spaces. And post occupancy, we have trained staff who's going to know how to talk to our customers, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളൊരു ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, we know how കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ ലാംഗ്വേജിലോട്ടാണ് നമ്മളത് കയറുന്നത്. ദെൻ സലൂൺ ഉണ്ട്. ഒരു നമ്മൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഫോർ എ ഹെയർ കട്ട്. യു കോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹിയർ അറ്റ് യുവർ കൺവീനിയൻസ്, അറ്റ് യുവർ ടൈം. ഹെയർ കട്ടിനും എല്ലാം നമ്മൾ റെഡി ആകണമെങ്കിൽ ഒരു സലൂൺ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ജിമ്മ്, യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ വിത്ത് പിലാറ്റേസ്, ഫ്ലോർ പിലാറ്റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വിത്ത് ആൻഡ് വി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വി വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടബ്, 0 ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടബ്, സോ ഓവർലുക്കിംഗ് ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജക്കൂസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ആ ഒരു അമ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇത് എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റി സംതിങ് വിച്ച് യു കൻ യൂസ്. ദെൻ യു ഹാവ് എ സ്പാ റൂം, സോ യു കൻ കോൾ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ ആയുർവേദ മസാജ്, വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, they can come here. ആ സ്പാ റൂം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ആ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓയിൽ, എങ്ങനെ ഓയിൽ ട്രാപ്പിനകത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ എം ഫ്രം എ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോ അത്രയും ഡീറ്റെയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി അത് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. there's a home theatre which is not normally given. അപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റർ കാരണം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വന്നു, നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുക, അതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു. സംടൈംസ് I may not be here and I don't want them to use my space, or I have additional guests, ഒരു 4-5 ഫാമിലീസ് വന്നു, whatever it is, right? So sometimes നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാതെ we can obviously use that space. അത് അസോസിയേഷൻ ഒരു റെന്റൽ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്, റെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആയിട്ട്. സോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് in case they want to meet someone, they can come downstairs, they don't need to take them to their apartment. അപ്പോൾ താഴെ വന്നിട്ട് അത് മീറ്റിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് 3 party spaces ആണ്. Because you can call friends, you can have a teppanyaki kit, you can have ആ ഒരു ബാർബിക്യൂ സ്പേസ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് അൾട്രാ ലക്ഷറി ആ ഒരു ഇതായിട്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി 2025 അല്ലേ, ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ആസ് എ ബിൽഡർ? ഓക്കെ, നിമി, ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ്, ഞങ്ങൾ അതിനകത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2.5 months I've almost sold out this particular project. I have signed my next project, Kakinad. Again it's a luxury segment, a signature series that's going to come up. And അതുപോലെ തന്നെ I felt ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I went to Dehradun recently. I don't call it a senior living. ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈം ടൈം ലിവിങ്, റൈറ്റ്? And I would want to do something as a different experience, having a lot of your friends at, you live once at the end of the day. You want to live it well, right? So we want to make a community, we want to make a living experience for senior citizens above whatever. അപ്പോൾ അവർക്കത് ഇത് ചെയ്യുമ്പം we have ആ ഒരു ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി. But something unique, something different, but it's close to my heart. And as we do residential, I want to definitely do some other verticals also, maybe a hotel, maybe schools, and maybe but for sure it is going to be yes. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ മാമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര പാഷനാണ് മാമിന്. അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതെന്തായാലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മൾ മിക്ക പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലോഞ്ചിങ്ങിലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് 100% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ പാഷനോടുകൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിമ്മി. താങ്ക് യു.